ओम शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम। शं नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विष्णुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि प्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधाम् अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायस्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवादय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कन्येभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो मंत्रिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं सिक्तिं च तत्पुत्रपदाचरणं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं
गोविंद योगीन्द्र मठास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मठास्य पद्मपादं च कमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकतुष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यश्चतुरक्षरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्दजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जागृतादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहम् इति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांसि अनिलो अनलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् एतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि
चित्रं पठतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताक्षिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। प्रणतोऽस्मि सदा शिवम। कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृత్। ఈ శ్లోకం దగ్గర మనం సగం చెప్పుకున్నట్టు నటించి ఆపేశాం కనుక దీని గురించి మళ్ళీ మొదటి నుంచి వచ్చేద్దాం. ఈ శ్లోకం ఒక చోట ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి నుంచి చెప్పుకుందాం. ఇంతకీ ఈ శ్లోకంలో స్వామి ఏం చెబుతున్నారు అంటే కర్మణి అకర్మ యహ పశ్యేత్, కర్మల యందు ఎవడైతే ఈ కర్మను ఎవడైతే అకర్మగా పశ్చేత్ తెలుసుకుంటాడు. తర్వాత అకర్మణిచ కర్మయః, అకర్మణిచ అకర్మమైన దాని యందు కర్మగా ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో, రెండు కండిషన్స్, కర్మని అకర్మగా తెలుసుకోవటం, అకర్మని కర్మగా తెలుసుకోవటం, ఈ రెండు తెలుసుకుంటాడు వాడు బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు, మనుష్యులలో వాడు బుద్ధిమంతుడు. సహ యుక్త అంటే వాడు యోగి అయ్యేందుకు. ఏమిటి? కృత కృత్స్న కర్మ కృతు, అన్ని కర్మలని ఆచరించిన వాడు అవుతాడు అన్నాడు. ఇది మనకి శ్లోకం చిన్నగా కనపడుతున్నటువంటి చిన్న శ్లోకం. ఏమంటే కర్మ అకర్మ వికర్మ ఏది తెలుసుకోవాలో దానిని చెప్తానని నువ్వు చెప్పావు నాకు. ఏం చెప్పాడు ఈయన కృష్ణుడు? కర్మ అకర్మ వికర్మ వీటి తత్వాలు తెలుసుకోవాలయ్యా, తత్వత తెలుసుకోవాలని చెప్పుకున్నావు కదా, అది ఏమిటి అది చెప్పు అన్నాడు. అంటే చెబుతా వినవయ్యా అని మొదలెట్టాడు. ఏమని అంటే కిం పునః తత్వం కర్మాదేహ యద్బోద్ధవ్యం వక్ష్యామితి ప్రతిజ్ఞాతం ఉచ్యతే అని, కర్మణి కర్మ క్రియతే ఇది వ్యాపార మాత్రం, తస్మిన్ కర్మణి అకర్మ కర్మాభావం యహ పశ్యేత్, అకర్మణి చ కర్మాభావే కర్తృతంత్రత్వాత్ ప్రవృత్తి నివృత్త్యోః వస్తు అప్రాప్యైవ హి సర్వ ఏవ క్రియాకారకాది వ్యవహారః అవిద్యాభూమౌ ఏవ కర్మ యః పశ్యేత్ పశ్యతి సహ బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సహ యుక్తః యోగి కృష్ణ కర్మకృత్ సమస్త కర్మకృత్ చ సహ ఇతి స్తూయతే కర్మాకర్మణోః ఇతరేతరదర్శి. క్రియతే ఇది కర్మ, చేసేది చేయబడేది కర్మ. అంటే ఏంటన్నమాట? ఆ చేయబడటం అనే ప్రక్రియ వ్యాపారము మాత్రమే, చేయబడుట అనే వ్యాపారం మాత్రమే కర్మ అనబడుతుంది. అలాంటి కర్మలో అకర్మ అంటే కర్మ అభావాన్ని ఎవరు చూస్తాడో, అకర్మణి అంటే కర్మ అభావమునందు
కర్మము ఎవడు చూస్తాడో అంటే కర్మస్వరూపంగా ప్రవృత్తి కర్మాభావంలో కర్మను చూడడం అంటే ఏంటండి? ఎలా వస్తుంది. ఈ శ్లోకంలో చెప్పే చివరి వరకు మనకు అదే చెబుతారు ఇప్పుడు అమ్మా. అందుకే మళ్ళీ మొదటి నుంచి వచ్చిన కారణం అదే. ఇది మీకు గుర్తుంటే మొన్న చెప్పుకున్నాం మనం ఏమని, ఈ శ్లోకము పూర్తి కాలేదు, ఇంకా చాలా ఉంది భాష్యము అని. కనుక ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి వచ్చేస్తున్నాం. కర్మ అభావంలో కర్మని ఎవడు చూస్తాడు అంటే ప్రవృత్తి రూప కర్మ, నివృత్తి రూపకమైన కర్మ. అంటే ఇప్పుడు నివృత్తి రూపకమైన కర్మ అభావంలో అసలు కర్మదర్శనం ఎట్లా కుదురుతుందండి అంటే, ప్రవృత్తి రూప కర్మ ఎట్లా అయితే కర్త యొక్క అధీనంలో ఉంటుందో, అంతే కదండి. నేను ఒక పని చెయ్యాలి, తినాలి అంటే చేత్తో అన్నం తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకోవాలి. నేను తినద్దు అనుకుంటా, అన్నం ఎదురుకుండా ఉంది, చెయ్యి నా దగ్గర ఉంది కానీ తినను అంటే ఇప్పుడు ఈ కర్మ చెయ్యాలా, ప్రవర్తించాలా వద్దా అన్నది కర్త అధీనంలో ఉంది, అంతే కదా. అట్లాగే ప్రవృత్తినందు ఏ విధంగా అయితే కర్త యొక్క అధీనములో కర్మ ఉన్నదో, నివృత్తిలో కూడా కర్త అధీనమే అవుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ కర్మ, అక్కడ కర్మ అభావము, రెండు కర్త యొక్క ఉద్దేశమే. కనుక ప్రవృత్తిలో లాగానే నివృత్తిలో కూడా కర్మని చూడడం అన్నది విరుద్ధం కాదయ్యా. నివృత్తి వస్తు అధీనమవటం చేత కర్మని బంధనము, కర్త యొక్క నిబంధన లేదు అని మొదలెడతాడు ఇక్కడ చెబుతాడు అన్ని వరుసగా. అంటే కర్తగా, అందువల్ల సమస్తమైన క్రియలు, కారకములు, వ్యవహారం. అయితే పరమార్థ వస్తువుని పొందక మునుపు అవిద్యావస్థలో మాత్రమే ఉంటుంది గనక ఎవరు కర్మను చూస్తాడో అతడు మనుషులలో బుద్ధిమంతుడు, యుక్తుడు అంటే యోగి అని చెబుతున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు, దీన్నే పూర్వపక్షము అనుకుంటాం. నను కిమిదం విరుద్ధం ఉచ్యతే కర్మణి అకర్మయః పశ్యేత్ ఇతి అకర్మణి చ కర్మ ఇతి నహి కర్మ అకర్మ స్యాత్ అకర్మ వా కర్మ తత్ర విరుద్ధం కథం పశ్యేత్ ద్రష్ట నను అకర్మైవ పరమార్థతః సత్ కర్మవత్ అవభాసతే మూఢదృష్టేః లోకస్య తథా కర్మైవ అకర్మవత్ తత్ర యథాభూత దర్శనార్థమః భగవన్ కర్మణ్యకర్మయః పశ్యేత్ ఇత్యాది. అతో న విరుద్ధం బుద్ధిమత్వాద్యుపపత్తేశ్చ బోద్ధవ్యం ఇతి చ యథాభూత దర్శనం ఉచ్యతే నచ విపరీత జ్ఞానాత్ అశుభాత్ మోక్షణం స్యాత్ యద్ జ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్ ఇతి చ ఉక్తం. తస్మాత్ కర్మాకర్మణి విపర్యయేణ గృహీతే ప్రాణిభిః తద్విపర్యయ గ్రహణ నివృత్త్యర్థం భగవతో వచనం కర్మణ్యకర్మయః ఇత్యాది. నచ అత్ర కర్మాధికరణం అకర్మ అస్తి. కుండే బదరాణీవ అకర్మాధికరణం కర్మ అస్తి. కర్మాభావత్వాత్ అకర్మణః అతః విపరీత గృహీతే ఏవ కర్మాకర్మణి లౌకికైః యథా మృగతృష్టికాయాం ఉదకం శుక్తికాయాం వా రజతం. అది ఇక్కడి వరకు ఆపుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరు కర్మలయందు అకర్మను చూస్తాడో, అకర్మలయందు కర్మను చూస్తాడో వాడు బుద్ధిమంతుడు అని కదా చెప్పారు.
అంటే ప్రతివాడు కూడా నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, ఈ పని చేయటానికి నేను కర్తని అని అనుకుంటున్నాడు, అనుకోవట్లేదా? తెలిసినా తెలియకపోయినా, వచ్చినా రాకపోయినా, నేను భగవద్గీత శంకర భాష్యం చదువుతున్నాను అని నాకు అహంకారం ఉందా లేదా? ఉంది. నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు, మేము చదువుకుని తీరాలి అనే అమాయకత్వం మీకు ఉందా లేదా? ఉంది. నాకన్నా మీకు ఎక్కువ తెలుసు. కానీ మీరేమనుకుంటున్నారు? నాకు తెలియదు, నేను చదువుకోవాలి, ఓ కర్మ చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాడు. నేను చెబుతున్నట్టు నటించాలి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ 2 మాటల్లోనే అంతా ఉంది వ్యవహారం అంతా. ఏంటంటే అసలు చేస్తున్నది ఎవరు? చేస్తున్నాను అంటున్నది ఎవరు? అంటే ఈ దేహాది ఇంద్రియ సంఘాతముతో కర్మలన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ చేస్తున్నాను అంటున్న వాడెవడు? జీవుడు. అంటే ఆత్మకి కర్తృత్వం ఉందా? లేదు. మరి కర్మలు ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే దేహ ఇంద్రియాల సంఘాతముతో చేయబడుతుంది. కనుక కర్మ చేసేది దేహేంద్రియ సంఘాతమా? చేస్తున్నా అంటున్నవాడేమన్నా ఆత్మ పదార్థమా? తప్పేగా, తప్పే కదా. కనుక అప్పుడు ఇది ఏం జ్ఞానం అవుతుంది? విపర్య జ్ఞానం అని చెప్పాడు మనకి. అంటే భ్రాంతి జ్ఞానం. చేయని వాడు చేస్తున్నట్లుగా భావిస్తున్నాడు, చేయని వాడు చేయట్లేదన్నట్టుగా భావిస్తున్నాడు. ఇట్లా అంచేత నేను చేస్తున్నాను అనేది అనుకోవటం అన్నది ఆత్మ కర్తృత్వము లేకపోయినా ఆత్మకి కర్తృత్వాన్ని ఆపాదించడం అన్నది భ్రమజ్ఞానము, భ్రాంతి జ్ఞానము, విపర్య జ్ఞానము. కనుక ఎవడైతే దేహేంద్రియాదులు చేస్తున్నాయి, నేను చేయటం లేదు అనే యథార్థ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడో ఆ పొందిన జ్ఞానాన్నే యథార్థ జ్ఞానం అంటాం. కనుక కర్మ చేస్తున్నట్లుగా భావించబడుతున్న ఆత్మలో అకర్మ అంటే కర్మ అభావాన్ని గుర్తించాలి. అంతే కదండి. ఇవన్నీ జరిగేది ఇంద్రియ వ్యాపారం ద్వారా జరుగుతోంది. ఆత్మ వీటికి ఏ సంబంధము లేదు. జరుగుతున్నది కర్మ, ఆత్మకి సంబంధం లేదు అని దర్శిస్తున్నది ఏమిటి? అకర్మ. వాడు బుద్ధిమంతుడైనా కాదా? ఎందుకు? అక్కడ కలిగినది యథార్థ జ్ఞానము కనుక. అక్కడ కలిగినది యథార్థ జ్ఞానము కనుక. అలాగే ఈ ఆత్మ పదార్థము, ఈ దేహేంద్రియాలు ఏ కర్మ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమనుకోవాలట? నేనేమీ చేయట్లేదు అనుకుంటాడు. చాలా జాగ్రత్తగా ఈ చిన్న మెలికని పట్టుకోండి చాలు. ఏ కర్మ చేయట్లేదు. అప్పుడు ఆత్మ పదార్థం ఏమనుకుంటున్నాడు? ఆ జీవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? నేను ఏ కర్మ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నాడు. కానీ మన శ్లోకాల్లో బుద్ధిమంతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఏమీ చేయనప్పుడు చేస్తున్నాడని తెలుసుకోమన్నాడు. అంతే కదా. పశ్యేద్ అకర్మణిత కర్మ. ఎవడైతే అకర్మణిలో కూడా కర్మను చూస్తాడో అన్నాడు. ఇప్పుడు వీడి ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతముతో ఏ వ్యాపారము చేయకుండా ఉంటే, ఏ వ్యాపారం చేయకపోతే ఏమవుతుంది? నేనేమీ చేయట్లేదు అనుకుంటాడు. కానీ వాడు బుద్ధిమంతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఏదో చేస్తున్నాను అనుకోవాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే తన మీద తాను చేయటం లేదు అనుకోవటం కూడా భ్రాంతి జ్ఞానమే అన్నాడు. ఎందుకుట అంటే ఏ కర్మ చేయకుండా ఉన్నటువంటి దేహేంద్రియాలలో ఉన్నటువంటి అకర్మ అంటే కర్మ అభావాన్ని తన మీద ఆరోపించుకుని ఏం చేస్తున్నాడు? ఉండటం, నేను చేయట్లేదు అనుకోవడం కూడా భ్రాంతి. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ దేహేంద్రియాలు కర్మలు చెయ్యట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు. అసలు విషయం ఏమిటి అంటే కర్మ అభావము ఏ పనులు ఇంద్రియాదులు చేస్తున్నా
అవి కర్మల నుంచి నివర్తించబడింది కనుక అది అకర్మ వలె ఉన్నది అనటము నేను చెయ్యట్లేదు అని అనుకోవటం అయితే ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయి? చెయ్యటము, చెయ్యకపోవటము, చేస్తున్నాను, చెయ్యట్లేదు అనేవన్నీ కూడాను అవిద్యావస్థలోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే నిజమైన సమ్యజ్ఞానం కలిగిన వాడేమంటాడు? ఇప్పుడు చెయ్యి ఉందండి. ఈ చెయ్యిని తీసుకుందాం కాసేపు. ఇట్లా ముందుకి సాచొచ్చు. ప్రసారం. కుంచించొచ్చు. వెనక్కి లాక్కోవటం. అటు ఇటు తిప్పొచ్చు. కదలిక చేయొచ్చు. ఏమీ చేయకుండా అట్లా ఊరికే ఉండొచ్చు అనుకుందాం. నేనేం కర్మ చేశానండి ఇప్పుడంటే? ఊరికే ఉండటం అనే కర్మ జరుగుతుంది. అంటే కదలటము, తిరగటము, చెందటము అనే కర్మలు చెయ్యకుండా, ఏమీ చెయ్యకుండా అంటే కర్మాభావము అన్నప్పుడు ఇంద్రియములు కర్మాభావముగా ఉండుట అనే కర్మం చేస్తున్నాయి. అంటే అకర్మలో కర్మని చూడగలగాలి అని ఇక్కడ. అంటే ఏ పని ఏహేంద్రియ సంఘాతము కర్మలు చేయకుండా అకర్మగా ఉన్నది అంటే ఏ పని చేయకపోవడం అనే కర్మని అది చేస్తున్నది అని అర్థం. ఆకుంచన, ప్రసారణ, గమనము ఇవన్నీ రకరకాలు చెప్తారు. ఈ కర్మకి చెప్పిన విషయాల్లో ఇవి ఏమీ చేయకుండా ఉన్నది అంటే అలా ఊరికే ముడిచిపెట్టు కూర్చోడం కూడా కర్మేగా. అంచేత దేహేంద్రియాలలోని ఇందాకేం చూసాము? దేహేంద్రియాలలోని కర్మని ఆత్మ చెయ్యట్లేదు కాబట్టి అకర్మగా చూశాడు. దేహేంద్రియములలోని అకర్మని అంటే ఏం చేయకుండా ఉన్న దేహేంద్రియాల్ని ఆత్మ పదార్థం ఏం తెలుస్తుంది? ఏమీ చెయ్యకపోవటము అనే కర్మ నా ఈ దేహేంద్రియాలు చేస్తున్నదని తెలుసుకుంటాడు. అంటే అకర్మయందు కర్మను చూచేవాడు కూడా బుద్ధిమంతుడే. ఇక కొన్ని ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? కర్మణి అన్నాడు. కర్మణి అంటే సప్తమి విభక్తి. సప్తమి అంటే అధికరణ కారకము అని చెబుతారు. కర్తృకారకము, కర్మకారకము, తరువాత కరణకారకము, సంప్రదాన కారకము, అపాదాన కారకము, అధికరణ కారకము. షష్ఠికి మాత్రం కారకం కాదండి, అది శేషే షష్ఠి. కనుక ఇక్కడ సంప్రదాన అధికరణ కారక. అధికరణం అంటే ఒక దాని యందు ఉండుట. ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇప్పుడు దీనికి 3 రకాలుగా చెబుతారు. ఏమిటి ఈ అధికరణాన్ని? ఔపశ్లేషికము, వైషయికము, అభివ్యాపకము అని 3 రకాలు. వాడు మంచం మీద కూర్చున్నాడయ్యా అన్నాడు. మంచం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఓ 3 అడుగులో 3.5 అడుగుల వెడల్పు, 4 అడుగుల వెడల్పు, ఓ 6 అడుగులో 6.5 అడుగులో 7 అడుగులో పొడవు ఉంటుంది. వీడెంత ఉంటాడు? 1.5 అడుగులు ఉంటాడు వెడల్పు, లేదు 2 అడుగులు ఉన్నాడు. మంచం మీద కూర్చున్నాడు అన్నప్పుడు మొత్తం మంచం అంతా కూర్చున్నాడా? లేదు, మంచంలో ఒక భాగంలో కూర్చున్నాడు. ఇలా ఇది అధికరణగా వాడు మంచము మీద కూర్చున్నాడు కదా. దీనిని ఔపశ్లేషికము అంటారు. ఇక నా మనసు మోక్షము నందు లగ్నమై ఉన్నది అని అన్నాడు అనుకుందాం. ఇక్కడ మోక్షము అనేది ఏమన్నా ఈ మంచంలాగా ఏమన్నా వస్తువు కనపడుతుందా? నా మనసు ఆ మోక్షము మీద లగ్నమై ఉన్నప్పుడు దాని మీద వెళ్ళి కూర్చుందా అంటే ఇక్కడ మోక్షము అన్నది విషయము కనుక వైషయికముగా అధికరణం చెప్పబడింది. ఇంకోటి ఏమిటి అంటే నువ్వులు ఉన్నాయి.
నువ్వులలో నూనె ఎక్కడుంది? నువ్వు గింజ ఉందనుకోండి, కానీ ఒక నువ్వు గింజ తీసుకుందాం. ఈ నువ్వు గింజ నూనె ఎక్కడుందంటే అంతటా ఉంది. ఏమండి? ఈ నువ్వు గింజ పై భాగంలోనే నూనె ఉంటుంది, అడుగు భాగంలో నూనె ఉండదు, పక్క భాగంలో ఉండదని ఏం లేదు. నువ్వు గింజలో సమస్తము నూనె. తిలేషు తైలం అన్నారు. ఇలా అయితే అభివ్యాపకము అన్నారు. అంటే సర్వంతా వ్యాపించి ఉండేటటువంటి అధికరణం. ఇప్పుడు చెబుతున్నటువంటి ఇక్కడ కర్మణి అని అన్నప్పుడు ఎలాంటి కర్మణిగా, అంటే ఈ అధికరణం, కర్మ యొక్క అధికరణం ఏది తీసుకోవాలి అంటే ఔపశ్లేషికం తీసుకోవాలా, వైషయికం తీసుకోవాలా, అభివ్యాపకంగా తీసుకోవాలా అని ఒక ప్రశ్న పడుతుంది. కనుక ఇది చెప్పుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రశ్న, దాని ద్వారా సమాధానాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏమని? ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా, నను అని. నను కిమిదం విరుద్ధమత ఉచ్యతే అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారంటే కర్మలో అకర్మని చూడాలి, అకర్మలో కర్మని చూడాలి. ఏమిటి విరుద్ధంగా చెప్పబడుతోంది? కర్మ అకర్మ కాదు, అకర్మ కర్మ కూడా కాదు. అలాంటప్పుడు అంటే అసత్తు సత్తు కాదు, సత్తు అసత్తు కాదు. కనుక విభిన్నమైన దానిలో విరుద్ధంగా ఎలా చూస్తాడు అంటే, నాయన వాస్తవంగా కర్మరహితమే అయినా కూడా బ్రహ్మము దృష్టిలో కర్మ కలదిగా కనపడుతూ ఉంటుంది. మూఢ దృష్టిలో మాత్రం కర్మ కలదిగా కనపడుతుంది. ఎట్లా అంటే ఈ దేహాదులతో చేసేటటువంటి కర్మలు ఆత్మ పదార్థము చేస్తున్నది అని అనుకోవటం భ్రమ. కనుక కర్మణ్యకర్మయ పశ్యేత్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ విరుద్ధత్వము లేదు. అయితే రెండోది కూడా చెప్పాడు, కర్మణ్యోపి అంటే మన అకర్మలో కర్మం చూడమని, అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఏమంటే ఇవన్నీ చెప్పారు, బానే ఉంది. ఈ విపరీత జ్ఞానముగా మనం గ్రహిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ విపర్య జ్ఞానము పోవాలి అనే విషయంతో కర్మణ్యకర్మ అని చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం పోయిందనమాట? ఔపశ్లేషికమైన అధికరణం పోయింది. అధికరణాల్లో మూడిట్లో ఔపశ్లేషికమైన అధికరణం పోయింది. ఏం మిగిలింది? వైషయికంగా మిగిలింది, అంటే విషయ సంబంధంగా మిగిలింది. ఏమిటది అంటే ఆయన చెప్పాడు కదా, ఏమిటది? కుండే బదరాణి ఇవ, ఓ కుండలో రేగిపళ్ళు ఉన్నట్లుగా అని ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు ఆయన. కుండలో రేగిపళ్ళు ఉన్నట్లుగా కర్మలో అకర్మ దాగి ఉంది. అలాగే అకర్మలో కర్మ ఉంది అని చెప్పడం కాదయ్యా భగవంతుడి తాత్పర్యం. కుండలో బదరీ ఫలాలు ఉన్నాయంటే బదరీ ఫలం వేరు, కుండ వేరు, అందులో ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు. అలా చెప్పడమా? కాదు. అంటే కర్మలో అకర్మ దాగి ఉందని, అకర్మలో కర్మ దాగి ఉందని, ఆ కుండలో బదరీ ఫలాలు ఉన్నాయి, ఈ బదరీ ఫలం వేరు, కుండ వేరు, ఇందులో ఒకదాలో దాగి ఉన్నాయని చెప్పడం కాదు ఇక్కడ తాత్పర్యము. ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న తాత్పర్యం ఏమిటయ్యా అంటే కర్మ అకర్మ అంటే కర్మ అభావము. ఇది కర్మకు ఆధారం ఎట్లా అవుతుంది అంటే, ముత్యపు చిప్ప మీద ఏ విధంగా అయితే నువ్వు రజతాన్ని ఆపాదిస్తున్నావు, రజ్జువు మీద ఏ విధంగా అయితే సర్పాన్ని ఆపాదిస్తున్నావు, ఇట్లా మరీచికలు ఎండమావులలో నీళ్ళని ఎలా ఆపాదిస్తున్నావు, అలాగే అజ్ఞానులు లౌకికుల చేత ఏం చేస్తున్నారట? కర్మ అకర్మలని తద్భిన్నముగా అంటే భ్రాంతితో చూస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కర్మణి అని అన్నప్పుడు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి అధికరణం చెప్పకూడదు,
ఔపశ్లేషకమైన అధికరణము చెప్పకూడదు. కేవలముగా వైషయికముగా ఉన్నటువంటి ఆధారంగా మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పాలి అని ఈ కర్మ విషయం గురించి చెప్పారు. నన్ను మళ్ళీ వెంటనే ఆగట్లే ఆయన అక్కడ. నన్ను కర్మ కర్మ ఇవ సర్వేషాం నా క్వచిత్ వ్యభిచరతి. కర్మ కర్మే, అది ఇంకో చోటు, ఇది కర్మ ఇంకోలా భాషిస్తుంది. నా వ్యభిచరతి అంటే తత్ నౌస్థస్య నావిగచ్చంత్యాం తటస్థేషు అగతిషు నగేషు ప్రతికూల గతి దర్శనాత్. చక్కటి ఉదాహరణ చెబుతున్నారు స్వామి. నౌస్థ్యస్య నావిగచ్చంత్యాం తటస్థేషు అగతిషు నగేషు ప్రతికూల గతి దర్శనాత్ దూరేషు చక్షుషః అసన్నికృష్టేషు గచ్చత్సు గత్యభావ దర్శనాత్ ఏవ ఇహాపి అకర్మణి అహంకరోమి ఇది కర్మ దర్శనం కర్మణి చ అకర్మ దర్శనం విపరీత దర్శనం ఏన తన్నిరాకరణార్థముచ్యతే కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్ ఇత్యాది. తత్ ఏతత్ ఉక్త ప్రతివచనం అపి అసకృత్ అత్యంత విపరీత దర్శన భావితతయా మోముహ్యమానః లోకః శృతమపి అసకృత్ తత్వం విస్మృత్య మిథ్యా ప్రసంగం అవతార్య చోదయతి ఇతి పునః పునః ఉత్తరం ఆహ భగవాన్ దుర్జ్ఞేయత్వం చ అలక్ష్య వస్తునః అవ్యక్తోయమచించోయం న జాయతే మ్రియతే ఇత్యాదిన ఆత్మని కర్మాభావః శృతి స్మృతి న్యాయ ప్రసిద్ధః ఉక్తః వక్ష్యమాణః చ తస్మిన్ ఆత్మని కర్మాభావే అకర్మణి కర్మ విపరీత దర్శనం అత్యంత విరూఢం. యతః కిం కర్మ కిమర్థం కిం అకర్మేతి కవయోః అప్యత్ర మోహితాః ఇతి దేహాద్యాశ్రయం చ కర్మ ఆత్మని ఆరోప్య అహం కర్త మమ ఏతత్ కర్మ మయా అస్య కర్మణః ఫలం భోక్తవ్యం ఇతి చ తథా అహం తూష్ణీం భవామి తత్కృతం చ సుఖిత్వం ఆత్మని అధ్యారోప్య తూష్ణీం భవామి ఏన అహం నిరాయాసః అకర్మ సుఖీ స్యాం ఇది కార్యకరణాశ్రయం వ్యాపారోపమం తత్కృతం చ సుఖిత్వం ఆత్మని అధ్యారోప్య న కరోమి కించిత్ తూష్ణీం సుఖం ఆసే ఇతి అభిమన్యతే లోకః తత్ర ఇదం లోకస్య విపరీత దర్శనాపనయనాయ ఆహ భగవన్ కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్ ఇత్యాది. ఇది ఇంకో భాగం. కర్మ అంటే అందరికీ కర్మే. నేను ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఇది అంటే పూర్వపక్షం అంటాం. కర్మ అంటే అందరికీ కర్మే కదా, మరి అది ఎక్కడ కర్మ వేరేగా మారిపోవటం లేదు ఎక్కడ, అంటే కర్మ కాకుండా పోవట్లే కదా అంటే కాదయ్యా అని ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ చెబుతున్నారు. ఓ పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్ట. ఈ పడవలో కూర్చున్నవాడు ఆ గట్టు మీద చెట్లు గుట్టలు ఏవో ఉన్నాయనుకోండి. ఆ మొత్తం ఈ ఒడ్డంతా ఏవో గుట్టలు చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి. మీ పడవ ఇక్కడ ప్రారంభమైంది, నడుస్తూ వస్తుంది, మీరు పడవలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన కంటికి ఈ చెట్లు గుట్టలు అక్కడెక్కడో ఉన్న చెట్టు గుట్ట మన దగ్గరికి వస్తున్నట్టుగా, మన వైపు నడిచి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుందా, అనిపించట్లేదా? నిజానికి ఆ చెట్లు కదులుతున్నాయా? కదలట్లే, కానీ అనిపిస్తున్నాయి.
అలాగే అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటివి మనకి గట్టు మీద ఉన్నటువంటివి చెట్లు మనకి ఎదురుకుండా వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే దూరంగా చూపుకి చాలా దూరంగా ఉన్నది ఏదైనా కదులుతూ ఉన్నా కూడా కదలనట్లుగా కనపడుతుంది. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో విమానం ఎక్కితే 700 కిలోమీటర్లు 600 కిలోమీటర్లు ఉన్న బెంగళూరుని గంటలో దింపి అవతల పారేస్తారు. 50 నిమిషాలు దింపి అవతల పారేస్తారు. అంటే ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళాలండి విమానం? కానీ అదే విమానం మన ఇంటి మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమీ కదలనట్టు అక్కడే ఆగిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇదంతా అనుభవమేగా. ఇప్పుడు ఈ విమానం కదులుతోందా కదలట్లేదా? కదులుతుంది. కానీ మనకెలా అనిపిస్తుంది? కదలన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. కదలిక అనే కర్మ ఉంది, కదలకుండా కనబడుతున్న అకర్మగా కనబడుతోంది. కర్మలో అకర్మం దర్శనం, అకర్మలో కర్మ దర్శనం. అవుతుందా కావట్లేదా అని ఓ ప్రశ్న అని వేసి కనబడుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ కూడా నాయన కర్మ లేని ఆత్మ నేను కర్మ చేస్తున్నాను అని కర్మ ఉన్నట్లుగా కనబడుతుంది. అలాగే కర్మయందు కర్మ లేనట్టుగా కనబడడం అనే విపరీత దర్శనం కూడా ఉంది. అంచేత ఈ విపరీత దర్శనాన్ని మాన్పించటానికే ఈ ప్రస్కృతమైన శ్లోకం చెప్పారు అని చెప్పి, ఇది ఒకటే కాదయ్యా, అనేక చోట్ల అనేక శ్లోకాలు ఈ చెప్పిన విషయాన్నే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఎందుకుట అంటే మన మోహాన్ని పోగొట్టడానికి, తత్వం రూఢి కావటానికి. కనుక ఏదైనా ఒక విషయం అనేక పర్యాయాలు మనకి వింటూ ఉంటే అది మర్చిపోకుండా మనకి రూఢి అవుతుంది. కనుక ఆత్మకి కర్తృత్వ సంబంధాన్ని మాటికి చెబుతూ ప్రశ్నిస్తూ ఆత్మస్వరూపాన్ని మనము తెలుసుకోవటానికి వీలుగా ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రకాలుగా అనేకమైనటువంటి శృతులలో, స్మృతులలో, పురాణాలలో ఇత్యాది న్యాయంగా అంటే న్యాయపరంగా అంటే గనక తార్కికముగా ఉదాహరణలు చెబుతూ అలా చెబుతూ ఆత్మలో కర్మ లేదు, ఆత్మ పదార్థానికి కర్మ అంటదు, కర్మ లేదు అని చెప్పారు. అని చెప్పి అవ్యక్తోయం అచించోయం నజాయతే మ్రియతే వా ఇలాంటి అనేక వాక్యాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. ముందు చెప్పబడతాయి, ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పబడతాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా దేనికి అంటే కర్మ లేని ఆత్మ విషయంలో కర్మ ఉన్నది అనుకోవటం విపరీతమైన అర్థమే. ఈ దర్శనం బాగా పాతుకుపోయి మనకు ఉంది. ఎందుకంటే అనేక జన్మల్లో వచ్చిన భావం ఇది. ఇది ఊడగొట్టాలంటే, మన మోహాన్ని తొలగించాలంటే మనకి దేహాదులను ఆశ్రయించి ఉన్న కర్మ ఆత్మ ఆశ్రయము కాదు. దేహాదులతో ఉన్నటువంటి కర్మ ఆత్మయందు ఆరోపించేసుకుని నేను కర్తని, నేను భోక్తని, నేను చెయ్యాలి, నాకు సుఖము, నాకు దుఃఖము అనేటటువంటివి అన్నీ కూడా మనం ఊహించేసుకుంటున్నాం. దీని కర్మ, నేను కర్తని, దీనికి ఒక ఫలం ఉంది, ఆ ఫలం నేను అనుభవించాలి, ఈ యజ్ఞము నేను చేశాను, నాకు ఇందులో ఫలం వచ్చింది, నేను స్వర్గానికి పోతాను, ఏమన్నా కావచ్చు. ఇట్లా లేదు, నేను ఊరికే కూర్చుంటాను, నేనే పని చెయ్యను, నాకు హాయిగా సుఖంగా ఉంది అనుకో. ఎవడు చేయట్లేదు, దేహాది ఇంద్రియ సంఘాతం చేయట్లేదు. లేదా చేస్తున్నది ఎవడు? ఇంద్రియ సంఘాతం చేస్తుంది. ఇది సదరు ఆత్మ పదార్థానికి అంటిందా? అంటలేదు అని ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణ రూపంగా చెప్పటం. అంటే నేనేమీ చెయ్యట్లేదు, సుఖంగా ఉన్నాను అని అనుకోవటం కూడా విపరీత భావనయే. అది తొలగించటం కోసమే ఈ శ్లోకాన్ని మనకి స్వామి చెప్పారు. అత్రచ
అత్ర చ కర్మ కర్మైవ సత్ కార్యకారణాశ్రయం కర్మరహితే అవిక్రియే ఆత్మని సర్వైః అధ్యస్థం యతః యతః పండితోపి అహం కరోమి ఇతి మన్యతే అతః ఆత్మసమవేతతయా సర్వలోక ప్రసిద్ధే కర్మణి నదీకూలస్థేష్వపి వృక్షేషు గతి ప్రాతిలోమ్యేన అకర్మ కర్మాభావం యథాభూతం గత్యభావమివ వృక్షేషు యః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కార్యకారణ వ్యాపారో పరమే కర్మవత్ ఆత్మనధ్యారోపితే తూష్ణీమకుర్వన్ సుఖం ఆసే ఇది అహంకారాభిసంధి హేతుత్వాత్ తస్మిన్ అకర్మణి చ కర్మ యః పశ్యేత్ యః ఏవం కర్మాకర్మ విభాగజ్ఞః సః బుద్ధిమాన్ పండితః మనుష్యేషు సహ యుక్తః యోగి కృత్స్న కర్మ కృచ్చ సహ అశుభాత్ మోక్షితః కృతకృత్యో భవతి ఇత్యర్థః. ఇప్పుడు ఈ దేహేంద్రియాలని ఆశ్రయించి ఉన్న కర్మగానే ఉంటూ కర్మరహితము వికారాలు లేనటువంటి ఆత్మయందు మనందరి చేత ఏం చేస్తున్నాము? అధిష్ఠించజేయబడుతోంది. అంటే ఈ ఆత్మ పదార్థమే ఈ కర్మలు చేస్తోంది అనే భావం మనకు. ఈ జీవుడు నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు, అది నేను అహంకారమే కదా. ఈ అహంకారము వల్ల మహాపండితులు కూడా ఈ మోసపోతూ ఉంటారు. నేను చేస్తున్నానండి అంటాడు, నేను పాఠం చెబుతున్నానండి అంటారు, నేను వింటున్నానండి మీరు అంటారు. ఈ రెండు అహంకారమే కదా. వాగింద్రియం యొక్క వ్యాపారాన్ని ఆత్మ పదార్థానికి ఎలా తగిలిస్తావయ్యా అని ఆయన ప్రశ్న వేస్తున్నారు. అందుకని మనం నదిలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే చెట్లు ఎక్కడికి వస్తాయో మనకి ఎదురుకుండా వస్తుంటాయి. ఎక్కడైనా చెట్లు వస్తాయా అంటే ఆ కదలిక లేనటువంటి చెట్టుకి కదలిక అనే కర్మని ఆపాదించామా లేదా, దాని మీద ఈ ఆరోపణ అంటే అధిష్ఠించినట్టు చేశామా లేదా, దాన్ని అధికరణగా భావించామా లేదా అంటే భావించాము అన్నాం. అట్లాగే ఆత్మతో సంబంధించి ఉన్నట్లుగా లోకంలో అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే కర్మయందు ఎవడు ఏ విధంగా అయితే వృక్షాదుల యందు వాటికి గతి లేనిదానికి గతిని కల్పిస్తాడో, లేదా లేనిదానికి గతిలో ఉన్నట్లుగా కనపడుతున్న చెట్లలో, ఇప్పుడు రెండు పరిస్థితులు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మనం నావలో వెళ్తున్నాం, కదలని చెట్లు కదులుతున్నట్టు కనబడుతున్నాయి. అంటే ఒక గతిహీన స్థితి నుంచి దానికి గతిని కల్పించుకుంటున్నాం. ఇది భ్రమే కదా. కానీ ఈ పడవలో కూర్చుని వాడు చూస్తున్నప్పుడు కర్మని గతి ఉన్నట్లుగా ఉన్న చెట్లల్లో గతి అభావాన్ని, అవి కదలవయ్యా నా భ్రమిది అని తెలుసుకుంటాడు. వీడు బుద్ధిమంతుడు అవుతాడా కాడా? అవుతాడు. అంటే వీడు యథార్థ జ్ఞానాన్ని పొందాడు. అంటే వృక్షాలయందు గతి అభావాన్ని చూచి వాడు యథార్థ జ్ఞానాన్ని పొందాడు. వృక్షాలయందు గతి భావాన్ని చూస్తే వాడు భ్రమాజ్ఞానం, విపర్యయ జ్ఞానం కలిగిన వాడవుతాడు. కనుక కర్మ అభావాన్ని చూస్తాడు. అలాగే దేహేంద్రియాల వ్యాపారం ఉపసంహరించుట అంటే ఏమీ చేయకుండా కూర్చోవటం అనేది అకర్మ. నేనేమీ చేయకుండా సుఖంగా ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ నేనేం చేయట్లేదు అనేది అహంకారం. ఇది మళ్ళీ అజ్ఞానమే. ఇది కూడా విపర్య జ్ఞానమే. అలా కాకుండా
అకర్మలో కూడా కర్మను చూడాలి. అట్లా కర్మ విభాగం ఎవడికి తెలుస్తుందో వాడు యోగి. అలాంటి యోగి అన్ని కర్మలు చేసిన వాడు అవుతాడు. అలాంటి వాడే అశుభము నుండి ముక్తుడై కృతకృత్యుడవుతాడు అని పరమ తాత్పర్యంగా ఈ శ్లోకానికి మనకి చెప్పారు. అయం శ్లోక ఇక్కడికి అయిపోయిందండి. ఇక్కడికి స్వామివారి వ్యాఖ్య అయిపోయింది. అయితే అయితే మరి ఇంకా తర్వాత చెబుతున్నారు స్వామివారి వ్యాఖ్య. ఇది కూడా ఇది కొత్త వ్యాఖ్య కాదు, స్వామివారి వ్యాఖ్య. అయం శ్లోక అన్యథా వ్యాఖ్యాత కైశ్చిత్. ఈ శ్లోకానికండి కొంతమంది వేరే విధంగా కూడా వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు అంటున్నారు. అంటే ఇది కూడా ఒక పూర్వపక్షంగా స్వీకరించాలి మనం. అంటే స్వామి ఏం చెబుతున్నారు మనకి అంటే, ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పాం ఫైనల్గా ఏం తేల్చారు అంటే, ఆత్మ ఏది అకర్మ. కర్మ అన్నది ఏమన్నా ఉందంటే అది దేహేంద్రియ సంఘాతముకు జరిగేది. కనుక దేహేంద్రియ సంఘాతముతో జరిగే కర్మలు ఆత్మకి అకర్మగా చూడగలగాలి. దేహేంద్రియ వ్యాపారము చేయకుండా ముడుచు కూర్చుంటే దేహేంద్రియ సంఘాతములో ఏ పని చెయ్యకుండా ఉన్నటువంటి పనిని చేస్తున్నాయి అనే అవగాహన ఉండాలి. అంటే ఒక సత్యమును సత్యముగా దర్శించగలగాలి. ఒక యథార్థమును యథార్థ జ్ఞానముతోటే పొందాలి. అంతేగాని ఒకదానికి వేరే విధంగా ఆరోపించుకుని అధ్యారోపణ చేయటం అన్నది దోషము, అది విపర్య జ్ఞానము, అది మోక్షహేతువు కాజాలదు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడికి అయిపోయింది అది. అయితే కొంతమంది ఇట్లా అంటారండి, అంటారు వీళ్ళు వృత్తికారులు అంటారు. ప్రత్యేకంగా పేరు పెట్టి చెప్పకపోతే వాళ్ళు వృత్తికారులు అంటారు. ఆయన ఏమంటున్నాడు, అయం శ్లోక అన్యథా వ్యాఖ్యాత కైశ్చిత్. కథం ఎలా అంటే, నిత్యానాం కిం కర్మాణం ఈశ్వరార్థే అనుష్ఠీయమానాం తత్ఫలాభావాత్ అకర్మాణి తాని ఉచ్యంతే గౌణ్యా వృత్యా. తత్ర నిత్యే కర్మణి అకర్మయః పశ్యతి ఫలాభావాత్ యథా ధేనుః అపి గౌః అగౌః ఉచ్యతే క్షీరాఖ్యం ఫలం న ప్రయచ్చతి ఇది తద్వత్. తథా నిత్యాకర్మణే తు అకర్మణి కర్మయః పశ్యేత్ నరకాది ప్రత్యవాయా ఫలం ప్రయచ్చతి ఇది నైతత్యుక్తం వ్యాఖ్యానం. ఏవం జ్ఞానాత్ అశుభాత్ మోక్ష అనుపపత్తేః యద్ జ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్ ఇది భగవతా ఉక్తం బాధ్యేత. కథం నిత్యానాం అనుష్ఠానాత్ అశుభాత్ స్యాన్ నామ మోక్షణం నతు తేషాం ఫలాభావజ్ఞానాత్ నహి నిత్యానాం ఫలాభావజ్ఞానం అశుభ ముక్తి ఫలత్వేన చోదితం నిత్య కర్మజ్ఞానం వా నచ భగవత ఇహైవ ఉక్తం అని. ఇక్కడి నుంచి ఆ తత్వం నుంచి దాని యొక్క గుణ సంబంధమైనటువంటి వ్యాఖ్యగా ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసి ఒక పూర్వపక్షం జరుగుతుంది. ఏమంటున్నారు అంటే, నిత్యకర్మలు చేయటము చేయకపోవటం వల్ల వచ్చే ప్రత్యవాయువు, నిత్యకర్మలు చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏం లేకపోయినా నిత్యకర్మలు చేయకపోతే వచ్చేటటువంటిది మనకి పాపము అంటే ప్రత్యవాయువు అనే ఫలం వస్తుంది. కనుక ఈ కర్మ అకర్మ అన్నది ఆ ప్రత్యవాయువు నిత్యకర్మ చేయుట తద్వారా ఫలము లేకపోవుట, నిత్యకర్మ మానుట అంటే కర్మ అభావము తద్వారా ప్రత్యవాయువు అనే ఫలం పొందుట అని ఉంది కదా. అలా ఎందుకు అర్థం చెప్పకూడదు అని ప్రారంభం చేశాను. ఇది తప్పుడు అభిప్రాయము అని తర్వాతి భాగంలో మనకి చెబుతారు. కనుక ఈ గౌణ సిద్ధాంతం ఏదైతే చెబుతున్నారో, ఈ గౌణం ఏమిటి, ఈ ప్రత్యవాయువు ఏమిటి, ఈ నిత్యకర్మలు ఏమిటి, దాని గొడవ ఏమిటి, అది ఎందుకు తప్పు అన్నది మనం రేపు చూద్దామండి. వాటికి ఇక్కడ ఆపేద్దాం.